আমি অঙ্কিতা দাস। এক নজরে সংবাদ শিরোনাম। শিবসাগর, চড়াইদেও, যোরহাট এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় প্রভাবিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়ালো আজমল ফাউন্ডেশন। নিজের জীবন বিপন্ন করে সেবা কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন আজমল ফাউন্ডেশনের কর্মীরা। আগলাপুর উন্নয়ন ব্লকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয় প্রকল্প। কাছাড়ের বরখাই চা বাগানের ডাইরেক্টরের বাংলায় ঝুলন্ত শরীর। বরগড়া বিধানসভা সমষ্টিতে নতুন ব্লক অফিসারের দাবি। বিধানসভায় প্রস্তাব রাখলেন বিধায়ক কিশোর নাথ। শিলচর মেডিকেল রোডের বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ। নির্বাহী প্রশিক্ষকের নামে প্রতীকী শ্রদ্ধাঞ্জলি। শিবসাগর, চড়াইদেও এবং অন্যান্য এলাকায় মিজোরামের ড্রাম ভেঙে যে বন্যার অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্থানে কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেছেন ইউডিএফ সুপ্রিম বদরুদ্দিন আজমল এবং আজমল ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তারা। প্রায় 1 লক্ষ মানুষ নিখোঁজ। এখন পর্যন্ত 84টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতিতে সকল স্তরের নাগরিকদের সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন সমাজসেবী বদরুদ্দিন আজমল। देखो भाई, ऐसा पानी शिवसागर वालों ने 50-60 साल में कभी नहीं देखा। तो हमको जैसे ही मालूम पड़ा लाखों लोग पानी में, आज भी 100 आदमी पता नहीं है, मर गए हैं, सड़ गए, क्या हुआ, हजारों जानवर मर गए। आप किसी रास्ते में बदबू के से जा नहीं सकते लोग। आज भी गवर्नमेंट का कहना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 30-35-40 30% 50% जगह तक যাব পারা নাই। গভর্নমেন্টের হেলিকপ্টার আছে, আর্মি অপারেশন আছে, লগাই দিব লাগে। ইমান বিপদত মানবতা মই কোনোদিন দেখা নাই। আমার মুসলমান মানুষ ধুবড়ি, বরপেটা, গোয়ালপাড়া सब जगह में इशारा करो ना यार, बड़बड़ करता है तो बोले हिंदी में करो, नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा फ्लड कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए इस फ्लड में मानवता का सेवा करना, अल्लाह का सेवा करना, ईश्वर का, भगवान का सेवा करना, मानवता का सेवा करो। इसलिए हम लोग यहाँ है। हमने अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का सामान, खाने पीने का सामान, पानी, ड्रिंकिंग वाटर हमने कम से कम अभी तक 1,15,000 बोतल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और आ रहा है। पानी आएगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लोगों को पानी की जरूरत है, महिलाओं को मेखला की जरूरत है। बहुत से हमारे जवान, महिला, बच्चियां जिन लोगों को मानसिक का प्रॉब्लम है, अभी ये डॉक्टर चेकअप में आए हैं तो उनको रिपोर्ट करेंगे। हमारी अजमल फाउंडेशन में, मरकजुल मारिफ में हमारा जमीयतुलमा ने डिसीजन लिया है 10,000 किट्स only for women যে প্ৰব্লেম আছে এইটোৰ কাৰণে সেইটো কৰিম। আর বাকি এই মানুহবিলাকক থাকার शेल्टर हाउसर निचिना मैं दिशु आपलोगे आप लोग दीजिए उसके अंदर, ताकि लोग हमारे पास आए, अपना घर 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी का घर हमको खाली करके दो। रेंट हम आपसे फ्री में नहीं लेंगे, रेंट लेंगे। लेने के बाद 15 दिन 20 दिन के अंदर जो भी होगा वो देखा जाएगा। मेडिकल टीम वहाँ भी जाएगा। इसके बाद लोगों को क्या क्या चाहिए, खाने पीने का तो हम दे ही रहे, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर और बीमारी के लिए सब चीजों के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। हमारे लोग लगे हुए हैं, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। इसलिए बस ये के ऊपर अल्लाह इस मानवता की सेवा को कबूल करे। 10 लाख रुपए सरकार से हमारा डिमांड है
हर फैमिली को कम से कम 10 लाख रुपए करके मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से हमारा रिपोर्ट है, डिमांड है कि कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज आसाम गवर्नमेंट के लिए, आसाम के लोगों के लिए डायरेक्ट भेजना चाहिए। यही हमारा ये मेडिकल गवर्नमेंट का जितने दिन जरूरत पड़ेगी, अभी ये डॉक्टर लोग 5 दिन रहेंगे। आई रिक्वेस्ट किया इन लोगों को 5 दिन रहो, लेकिन आपको मालूम है हमारे अजमल फाउंडेशन का 150 से 250 बच्चे हैं। अभी डॉक्टर उसको मना करो, हमने ये बोला है कि 150 बच्चे हमारे पास, 250, 175 बच्चे MBBS रेडी फ्रॉम आवर कॉलेज। तो उनमें से 75 से ज्यादा बच्चे लोग जो है इंटरमीडिएट सीख के पढ़ रहे हैं MBBS के बाद, दे कैन नॉट कम। मतलब बाकी 100 बच्चों में 100 दिन में 3-3 दिन का टाइम दिया हमको। 3-3 दिन का टाइम होगा तो 300 दिन का टाइम वी विल गेट डॉक्टर्स। ओके, so that if we are ready for that, and free medicine will be distributed freely without any cost. Water will be distributed without any cost, free of cost. Okay. আগলাপুর উন্নয়ন ব্লকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প AMGNREGA এর আহতায় বেকুব অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগে তুলে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের কমিশনারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে হাইলাকান্দি জেলা RTI কর্মী সংস্থা। ইতিমধ্যে সংস্কার পক্ষ থেকে কমিশনারের নিকট একটি বিস্তারিত লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। সংস্থার অভিযোগ, আগলাপুর উন্নয়ন ব্লকে কর্মরত একাধিক AE দীর্ঘ 2 থেকে 3 বছর ধরে একই ব্লক থেকে একটি প্রভাবশালী চক্র গড়ে তুলে AMGNREGA প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম চালিয়ে আসছে। সরকারি নিয়মকে উপেক্ষা করে সামগ্রিক কর বিল প্রস্তুত এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে করা হয়েছে। সবাইকে হাইলাকান্দি জেলা RTI কর্মসংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন RTI কর্মসংস্থা সদা সর্বদা হাইলাকান্দির জন্য আওয়াজ তুলে আসছে। হাইলাকান্দিতে দুর্নীতি হবে, অনিয়ম হবে, RTI কর্মসংস্থা আওয়াজ তুলবে, সেটা স্পষ্ট সকলের জানা। তৎসঙ্গে হাইলাকান্দি জেলা অন্তর্গত আলগাপুর ডেভেলপমেন্ট ব্লক, যেই ব্লকে বিগত 10 বছর থেকে দুর্নীতির একটা আখড়া সিন্ডিকেটের রাজ চলছিল, সেই রাজকে ভঙ্গ করতে, সেই দুর্নীতি মুক্ত করতে আমরা RTI কর্মসংস্থা 2021 সনে সংঘবদ্ধভাবে আমরা সেখানে আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন সময়ে আমরা তাদের বিরোধিতা করছি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছি এবং হাতে নাতে আমরা অনেক সময় ধরেছি। 2023-এ আমরা যখন ডিসি স্যারকে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করি, যেটার উদ্দেশ্য ছিল, যেটা ডিমান্ড ছিল যে হাইলাকান্দি জেলার মধ্যে আলগাপুর ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যে ধরনের দুর্নীতি চলছে, যেসব কাণ্ডকারীরা আছেন, চাকরির মধ্যে জড়িত আছেন, সকলকে ট্রান্সফার করে দেখা যাক যে সেখানে কি দুর্নীতি মুক্ত হয়। তারপরে দেখা গেল কিন্তু হয় নাই। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ আমল থেকে আরম্ভ করে এখনো পর্যন্ত এমন স্থান রয়েছে কিন্তু কোনো একটা স্কিম, কোনো একটা কাজ নেই। এই জায়গাগুলোতে কোনো একটা রাস্তা পর্যন্ত নেই, জনগণ পাচ্ছে না। কিন্তু এই মানুষগুলা এখানে এগ্রিগেটেড ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন, তারা একটা সিন্ডিকেট রাজ গঠন করেছেন। তাহারা তাদের ব্যক্তিগত এইসব ভেন্ডর ব্যবহার করে, পরিবারের ভেন্ডর ব্যবহার করে তাহারা করেন। আমি 2-1টি নাম আমি উল্লেখ করতে চাইছি। সফতার আলী এন্টারপ্রাইজ একটা ভেন্ডর, আর একটা ভেন্ডর সনি একটা ভেন্ডর রয়েছে। এইসব ভেন্ডর দিয়ে তারা কাজ করেন, আরো রয়েছে। যখন প্রশাসন তদন্ত করবে তখন স্পষ্ট সমাজে উঠে আসবে। এবং এই এগ্রিগেটেড ইঞ্জিনিয়াররা এত কাজ করেন, মাস্টার রোল আপলোড করেন, কাজ নেই, ডিমান্ড লাগান, কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোনো কাজ হয় নাই। একটা কথা, স্পষ্ট কথা, সেই কথাটি হচ্ছে যে রাজকুশের দনে কিভাবে তাহারা হাত দিতে পারেন। সেটা বলছি, আমাদের সতীর্থ আমার জহিরুল ইসলাম মহাশয় একজন সৈনিক আমার RTI কর্মী সংস্থার, উনি সবসময় আলগাপুর ব্লকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে আসছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য ওনাকে বিভিন্ন সময় হুমকি দমকি দিয়ে থাকেন,
কিন্তু এইসব ব্যক্তিদেরকে আমি বলতে চাইবো, যদি আমাদেরকে ধমকি সমকি যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, জেনে রাখবেন আমরা আপনাদের বিরোধিতা করব। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকবে আরটিআই কর্মী সংস্থার প্রতিজন সৈনিক আলগাপুর ব্লকের হাইলাকান্দির দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু যদি আক্রমণ করার চিন্তা ধারণা থাকে, একটা কথা জেনে রাখুন, আপনাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে, যেটা জনসম্মুখে জনগণ আপনাদেরকে বিচার করবেন, সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে। ধন্যবাদ আরটিআই কর্মী সংস্থা, ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। কাছাড়ের বরখাই চা বাগানে ডাইরেক্টরের বাংলা ঝুলন্ত শরীর, মৃত্যু রহস্য চাঞ্চল্য। কাছাড় জেলার বরখলা বিধানসভা সমষ্টির বরখাই চা বাগানে রবিবার সকাল 11:30টার দিকে বাগানের ডাইরেক্টর রাজেন সুদানের বাংলায় একটি ঝুলন্ত শরীর উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তি বাগানের কর্মী জোনাকি উড়াই। প্রায় 6 মাস ধরে ডাইরেক্টরের বাংলায় কাজ করতেন জোনাকি। রবিবার সকাল 8টায় কাজে গিয়েছিলেন তিনি। 2 ঘন্টা পর পরিবারকে খবর দেওয়া হয় তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। পরিবারের লোকজন বাগানে পৌঁছে জানতে পারেন ডাইরেক্টর তাকে ডাকবাংলা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে তারা जानते पारे जोनाकी आर नहीं। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा उरांग है। मेरा बहन का जो सुसाइड हुआ है रविवार का दिन था, वो बांग्ला में काम पे गया है। उधर सुनाई गया है कि उधर फांसी लगा के वो मर गया है। कब से काम कर रही थी बहन आपकी बांग्ला में? हमारा फिलहाल से 6 महीना 5-6 महीना से उधर काम कर रहा है। क्या नाम था? जोनाकी उरांग। क्या हुआ था? उधर काम कर रहा था, उधर से अभी वो सुनाई, उधर से मेडिकल लेने के बाद सुनाई दिया कि वो सुसाइड किया है, फांसी लगा के मर गया है बोल के हम लोग को बताया गया। कहाँ पे काम करती थी? बांग्ला पे, ये बागान का जो बांग्ला है बांग्ला पे काम करती थी। तो ये घटना कितना बजे तक हुआ था? 11 से 12 बजे के बीच। कैसे मरी? अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है, बताया जा रहा है कि वो फांसी लगा के मरी है। और कुछ पता चला आपको? वो पता चला है कि उसके पास एक मोबाइल मिला था। पास पहले से मोबाइल था? नहीं, पहले से हम लोग नहीं देखा था उसके पास मोबाइल था बोल के, पता भी नहीं था। वो हमारा साथ में सोता था, कैसे मालूम होगा उसके पास मोबाइल है नहीं है? नहीं देखा है कभी भी मोबाइल उसके पास में। मरने के बाद पता चला है कि उसका पास हमारे বোনের পিছে যে আছে, যে ঘটনা হয়েছে এটার সব খুঁজে ওরা সত্যি কথা নিয়ে করে আসুক, না হলে আপনারা কি করবেন? না হলে সব আমরা মিলে করে দুয়ারবন থানায় ঘেরাও করব। तो संडे का बात है, संडे मॉर्निंग, और हम लोग का गार्डन संडे को काम करता है, हम लोग का छुट्टी थर्सडे को होता है। तो संडे को सुबह काम देख के उसके बाद करीब 10:30 बजे मैं आया यहाँ पे, बाहर में अपना बालकनी में बैठा होता, चाय पी रहा था मैं। तो चाय पीते पीते मैंने जब देखा बाएं तरफ, तो जो जोनाकी वो वहाँ से पैदल आ रही थी, गेट के बाहर से, गेट को बंद करके आ रही थी। और फिर मैं अपना चाय पीने लग गया आराम से दोबारा। तो उसके बाद में करीब जब मैंने उसको देखा 10 मिनट करीब आफ्टर आई सॉ हर, बहुत जोर से शोर मचाया नीचे में। तो मैं यहाँ से भागा नीचे सीढ़ी से उतर के, और तब ये हमारे जो साथ में जो काम करती हैं जोनाकी के साथ में, ये लोग थे वहाँ पे इंजन रूम के बाहर में, और बहुत जोर जोर से शोर कर रहे थे कि देखो देखो क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने अंदर जाके झांका, तो तब मैंने देखा कि जोनाकी का वो फांसी लिया हुआ है उसने, और पता चल सकता है। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया। अभी बोला था इन्वेस्टिगेशन है, कल एक्चुअली पोस्टमार्टम। फिर तो ये जब मैंने फोन देखा, फिर मैंने इनकी फैमिली को बुला के बोला कि आप पोस्टमार्टम जरूर कराओ, क्योंकि अगर बाई चांस ये जो नंबर दिख रहे हैं 48, अगर बाई चांस ऐसा हुआ है कि ये लड़का या जो भी है इसके चक्कर में अगर उसकी डेथ हुई है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, या जो भी है शासन जिस तरह का भी मिलता है मिलना चाहिए उसको, ये बात थी। और तो फिर मैंने इनको मना के भेजा कि आप जाइए पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो पोस्टमार्टम करके आए हैं, और कल फिर इनका शाम तक उनकी बॉडी को अग्नि दिया। हाँ, करीब 6-6:30 बजे तक सारा खत्म हो चुका था। এবারে একটু বিরতির পর বাকি খবর। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है।
जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরো সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। ফিরে এলাম খবরে। বরখলা বিধানসভা সমষ্টির নতুন ব্লক অফিসারের দাবি বিধানসভা প্রস্তাব রাখলেন বিধায়ক কিশোর নাথ। ডেলিমিটেশনের পর বরখলা বিধানসভা সমষ্টির ভৌগোলিক পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগলাপুর ও সুনাই বিধানসভা এলাকায় কিছু অংশ বরখলা সমষ্টির অন্তর্গত হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমের পরিধিও অনেক বেড়েছে। বর্তমান বরখলা বিধানসভা সমষ্টির তাপাইং ব্লক ও বরখলা ব্লক এই দুটি ব্লক অফিস থাকলেও চাতলা মণ্ডলের জন্য কোনো পৃথক ব্লক অফিস নেই। ফলে চাতলা মণ্ডলের সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি কার্যের জন্য দুর্বৃত্ত তাপলাং ব্লক যেতে হয়। এতে যেমন অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয়, তেমনি যাতায়াতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 117 নম্বর বরখলা সমষ্টি ডিলিমিটেশনের ফলে ভৌগোলিক এলাকা অনেক বড় হয়েছে, যার জন্য সেখানে একটা ব্লক অফিসের খুবই দরকার ছিল। ডিলিমিটেশনের ফলে আলগাপুর থেকে 8টা জিপি এবং সুনাই থেকে 6টা জিপি বরখলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে যে ব্লক অফিসটা রয়েছে সেটা একেবারে নর্থ সাইডে রয়েছে, আর সাউথ সাইডে যারা রয়েছেন 6টা জনগণ, 6টা সমষ্টির, ওনাদের জন্য সেই ব্লক অফিসে আসতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক অসুবিধা হয়। বিশেষ করে মায়েরা, বোনেরা যারা রয়েছেন, গ্রামে যারা বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকরা যারা রয়েছেন, ওনাদের জন্য ব্লক অফিসে আসতে অনেক কষ্ট হয়। আর বিশেষ করে এই বরখলা সমষ্টিতে অন্য কোনো কমিউনিকেশনের কোনো একটা ভালো ব্যবস্থা নেই, বা সিটি বাস বা কোনো বাসের অন্যরকম গাড়ির ব্যবস্থা নেই,
যদি ওই এলাকার জনগণ ব্লক অফিসে যেতে হয় তাহলে নিজস্ব কোনো গাড়ি বা অটো করে যেতে হয়, আর সেখানে গিয়ে ওই এলাকা থেকে ব্লক অফিসে যেতে হলে কমেও না হলেও 1 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগে। আপনার প্রশ্নটা বলুন। মহোদয়, না সেটা বলছি আমি, সেই কারণেই এত ভৌগোলিক এলাকাটা অনেক বড় হওয়াতে সেখানে একটা ব্লক অফিসের খুবই দরকার। আর সেই অঞ্চলের জনগণের একটাই ডিমান্ড ছিল, প্রত্যেক দিনই আমার কাছে সেটাই বলেন, মায়েরা দিদিরা বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক যারা রয়েছেন ওনারা সবসময় আমাকে বলেন একটা ব্লক অফিস আমাদের খুবই দরকার। তো আমি মনে করি সেখানে একটা নতুন ব্লক অফিস করে দিলে জনগণ খুব উপকৃত হবেন। নতুন ব্লক অফিস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিলচর মেডিকেল রোডের বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ, নির্বাহী প্রশিক্ষকের নামে প্রতীকী শ্রদ্ধাঞ্জলি। শিলচর মেডিকেল রোডের মেহেরপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে থাকা রাস্তার প্রতিবাদে বুধবার অভিনব কর্মসূচি পালন করে স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় দুরবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা নির্বাহী প্রশিক্ষকের নামে একটি প্রতিকৃতি কাঠামো আপনারা দেখতে পারবা, মালা দিয়া যে এত পালা কাজ, এই কাজের কারণে আমরা মালা দিয়া সম্মান জানাই। এই মেহেরপুরের রাস্তার লাগে খুব পালা কাজ করলাম। ফোন নাম্বার দেখতে পারবা। আমরা স্থান রয়েছে না, তাদের সঙ্গে আমার সমগোত্রী ওখানে, আমরা সমগোত্রী ওখান, তারা আমরা সমগোত্রী পুকুরের যেটা খুব ভালো করে সাবরে কইরাম যে আইয়া তাই একবার দেখতা যে তাই যে কাজটা করছেন এটা কত সুন্দর কাজ করছেন। গাতের জায়গাতে রয়েছে আর নদীর মাটি আনিয়া ডালিয়া দিয়া গেছে। আমার আর কিছু করার নাই, অনেক কিছু কইছি, এখন খালি আমরা একটু ইঞ্জিনিয়ার কইয়ার তাই যে কালকে যে কাজটা করাইছেন আমরা এত খুশি হয়েছি। খুশি হয়ে আজকে আমরা তানে সংবর্ধনা জানাইছি। রাত্রে বেলা তাই না কাজগুলো আমি দেখাই ওই যে কাজ ও কাজ গাড়ির ব্যালেন্সটা দেখুন কিভাবে যেতেছে। কাজের লাগে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে পর্যন্ত। এটা কিটা কাজ করতে দেখছো না, তারা যদি কাজ করতে পারে না রাস্তা বন্ধ করিয়া কাজ করো। আমরা দায়িত্ব দিলাম, আমরা দায়িত্ব দিলাম, আমরা করবো। ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 12D মর্যাদা প্রদান করা USTM এর কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে। প্রথমবারের মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সরকারের অধীনে 12D মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এ কথা ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মহবুল হক। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আইটি রাজ্যের ছাত্ররা যেভাবে এখানে অধ্যয়ন করেছে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠন করতে সফলতার সাথে সফল হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বরাক বার্তার ক্যামেরায়। मिला है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं संस्थान और जो छात्र आप जानते होंगे हमारे यूनिवर्सिटी फर्स्ट साइकिल में नेक का A ग्रेड मिला है। NIF रैंकिंग में हम लोग 150 to 200 जो रैंक है उसमें हम लोग NIF रैंकिंग मिला हुआ है। और ये 12B स्टेटस के लिए हम लोग कई साल से कोशिश कर रहे थे और उसका पैरामीटर्स के ऊपर वो देखते हैं। कुछ हम लोगों का कंप्लायंस था, वो हम लोगों ने कंप्लाई किया है और फॉर्चुनेटली हम लोगों को कल ये खुशखबरी आया है कि हम लोगों को 12B स्टेटस मिल गया है। ये 12B स्टेटस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि यूनिवर्सिटी
अपना बहुत सारा रिसर्च काम करने के लिए रिसर्च प्रपोजल वगैरह सबमिट कर सकते हैं, उसका सेंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है 100%। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, अलग अलग फैसिलिटीज़ हॉस्टल के लिए भी हम लोग अभी एंटाइटल है अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज इन जनरल प्राइवेट, बट स्टिल हम लोग बहुत सारा क्षेत्र में हम लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री, हमारे पास बिजनेस, हमारे पास बहुत सारा अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, वो हमारे पास नहीं है या हमारे एरिया में नहीं है। तो ये एक चैलेंजिंग है कि इंस्टीट्यूशन को अगर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है और सबको सपोर्ट करना है तो स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये समथिंग अनअवॉइडेबल है। टुडे ए स्टूडेंट डूइंग बीए, उसके लिए भी स्किल की ज़रूरत है। कोई बीएससी कर रहा है, उसके भी स्किल की ज़रूरत है। तो वो स्किल सेट थोड़ा अलग अलग होता है कोर्स के हिसाब से और स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लास्ट 5-6 ईयर से। होपफुली बाई नेक्स्ट 3-4 ईयर्स इट विल बी ए ड्रास्टिक चेंज एट यूएसटीएम। मेडिकल कॉलेज तो हमारा शुरू हो गया है, अभी 3rd बैच इस बार एमबीबीएस एंट्री होगा। हमारा 150 इंटेक है। जो आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, होपफुली बाई अनदर 7-8 मंथ्स मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हमारा हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। तो पेशेंट को चेन्नई और हैदराबाद इस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। মাননীয় মহোদয় মহোদয়া, রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। এর সাথে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির দীক্ষারব্য 2026 এর মাধ্যমে নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালো। শীর্ষক একটি প্রেস বিক্ষত এবং কিছু ছবি সংযুক্ত করা হলো। অনুগ্রহ করে আপনার গণমাধ্যমে এই সংবাদটি প্রকাশ করবেন। আপনার সদয় সহযোগিতা ও অব্যাহত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলা সংবাদের সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। শিবসাগর, চড়াইদেও, যোরহাট এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় প্রভাবিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়ালো আজমল ফাউন্ডেশন। নিজের জীবন বিপন্ন করে সেবা কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন আজমল ফাউন্ডেশনের কর্মীরা। আগলাপুর উন্নয়ন ব্লকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয় প্রকল্প। কাছাড়ের বরখাই চা বাগানের ডাইরেক্টরের বাংলায় ঝুলন্ত শরীর। বরগড়া বিধানসভা সমষ্টিতে নতুন ব্লক অফিসারের দাবি। বিধানসভায় প্রস্তাব রাখলেন বিধায়ক কিশোর নাথ। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।